नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 19 तारिख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। आसिला प्रथम खबर मार्च 16 राज्यसभा निर्वाचन 10 राज्यर 37 आसन हेब मतदान। मार्च 16 तारिख रे राज्यसभा निर्वाचन ओडिशा रे 4टी आसन हेब निर्वाचन 10 राज्यर 37 आसन हेब मतदान। फेब्रुआरी 26 रे प्रकाश पाइब विज्ञप्ति। मार्च 5 तारिख नामांकन दाखलर शेष दिन रही। मार्च 6 रे नामांकन जांच हेब। मार्च 9 रे नामांकन प्रत्याहार हेब। मार्च 16 सकाळ 9टा रु 4टा पर्यंत मतदान। अपराह्न 5टा रे भोट गणति सह फलाफल प्रकाश पाइब। एप्रिल 2 तारिख रे ओडिशा रो 4 राज्यसभा सांसद कार्यकाल सरुची। ममता महांत, मुन्ना खान, सुजित कुमार और निरंजन बिशी कार्यकाल सरुची। परवर्ती खबर बंगोपसागर लघुचाप शुक्रवार ठारू रविवार पर्यंत प्रबल वर्षा आसुची। लघुचाप शुक्रवार ठारू रविवार पर्यंत प्रबल वर्षा। दक्षिण केंद्रीय बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र संभावना रही। यार प्रभाव में श्रीलंका प्रबल वर्षा हेब। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में वर्षा संभावना रही। शुक्रवार रविवार पर्यंत वर्षा लगी रही पूर्वानुमान कहते अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलस। गत सप्ताह वर्षा संभावना थिला। वर्षा जोगु भारत पाकिस्तान T20 मैच बाधाप्राप्त हेबार संभावना रही किंतु चलित सप्ताह वर्षा हेब कहते जासन निकोलस। परवर्ती खबर भारत में इंस्टाग्राम फेसबुक चलाई पारिबे नहीं नाबालक। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भली विकसित देश पर भारत में पिलामाने सोशल मीडिया व्यवहार करने उपर नियम आरंभ होईची। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार दिन एक प्रेस मीटिंग रे कहते सरकार बयस भित्तिक प्रतिबंधक संपर्क में विभिन्न सोशल मीडिया प्लाटफर्म सहित आलोचना करुछंती। मोदी सरकार को उद्देश्य होची पिला एवं नाबालक माने ऑनलाइन दुनिया रे एक सुरक्षित परिवेश जोगाइबा। किछि दिन धरी पिला एवं किशोर माने सोशल मीडिया अधिक समय बिताउछंती। परवर्ती खबर क्रैश होला यूट्यूब। भारत समेत विश्वर अनेक देश रे यूट्यूब क्रैश हो जाइछि। यूट्यूब सेवा प्राय गोटे घंटा पई बंद रहिछि जहा फल विश्वर लक्ष लक्ष यूजर समस्यार सम्मुखीन होइछंती। यूजर्स माने सोशल मीडिया रे यूट्यूब रो डाउन टाइम विषय अभियोग अपलोड करिबा परे यूट्यूब एक्स रे यार ट्रेंड करिबा आरंभ करिछि। रिपोर्ट होइछि जे केवल भारत रो प्राय 18,000 लोक यूट्यूब डाउन हेबा विषय अभियोग करिसंती। परवर्ती खबर यूएई को 6 विकेट रे हराइला दक्षिण आफ्रिका। चलित T20 विश्वकप रे दक्षिण आफ्रिका निजर शेष ग्रुप मैच रे यूएई को 6 विकेट रे परास्त करी अपराजय दल भाव में सुपर 8 रे प्रवेश करिछि। दिल्ली रो अरुण जेटली स्टेडियम रे बुधवार दिन खेला जायतिबा ई मैच रे यूएई प्रथमे बैटिंग करी 20 ओवर रे 6 विकेट हराई 122 रन करथिला। दल पक्षरु आलिसान शाहरुख 45 और मोहम्मद वासिम 22 रन करथिले। दक्षिण आफ्रिका पक्षरु करबिन बोस 12 रन व्यय करी 3टी विकेट नेइथिले। जवाब रे दक्षिण आफ्रिका 13 ओवर 2टी बॉल रे 4 विकेट हराई विजय लक्ष्य हासिल करि नेइथिला। परवर्ती खबर धान किणा तथ्य जारी कले सरकार। वर्तमान सुधा मंडी को 59,92,864 मेट्रिक टन धान आसी। 59,73,552 मेट्रिक टन धान किणा होईची। 58,06,432 मेट्रिक टन धान उठा होईची। 1,94,846 मेट्रिक टन धान मंडी रे पड़ी रहिची। एबे 13,90,978 चाषी धान बिक्री करि सारिछंती। चाषी को अकाउंट को जाईची 4,045 कोटी टंकार इनपुट सब्सिडी। एमएसपी बाबद को 13,110 कोटी टंका जाईची। परवर्ती खबर कांग्रेस रु इस्तीफा देले पूर्वतन मंत्री जयराम पांगी। कांग्रेस छाड़िले जयराम पांगी। पूर्वतन मंत्री जयराम पांगी कांग्रेस रु इस्तीफा देइछंती। पीसीसी सभापति को निकट को से इस्तीफा पत्र पठाइछंती। दल को समय देई पारु नथिबारु इस्तीफा देइथिबा से कहिछंती। दंडकारण्य पर्वतांचल विकास परिषद गठन करी नेतृत्व नेउछंती जयराम। यहा पूर्वरु से बीजेपी रे रहिथिले। 2022 मसिया रे बीजेपी छाड़ी से कांग्रेस रे जोग देइथिले। परवर्ती खबर शृंखलित रथयात्रा पई मास्टर प्लान। गुंडीचा और बाहुड़ा पृथक चारमाल। पुरी रथयात्रा को श्रृंखलित करने मुख्य शासन सचिव अनुगर अध्यक्षता द्वितीय समीक्षा बैठक लोकसभा भवन स्थित सम्मिलनी कक्ष अनुष्ठित होईची। रथयात्रा रे जो क्षेत्र में विभ्राट देखा दउछि तार यथासंभव समाधान करने को पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा एवं एसपी प्रतीक सिंह एक मास्टर प्लान प्रस्तुत करिसंती। जनसाधारण को सुरक्षा और निरापत्ता को गुरुत्व दे चलित वर्ष रथयात्रा रे याहाकु लागू करने को मुख्य सचिव अध्यक्षता बसिथिबा बैठक रे निष्पत्ति होईची। चलित वर्ष श्री गुंडीचा आगामी जुलाई 16 तारिख रे बाहुड़ा यात्रा जुलाई 24, सुनावेश जुलाई 25 और नीलाद्री विजय जुलाई 27 रे अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर समस्त राजस्व ग्राम को बिजुली संजोग। राज्यर समस्त राजस्व ग्राम को पहुंची सारिछि बिजुली। टंकधर त्रिपाठी प्रश्न रे उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव उत्तर 2024
ପରଠାରୁ 35,741 ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 3,636 ପରିବାରକୁ ଯାଇଛି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ। ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଚାଲିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁସଲମାନଙ୍କ 500 କୋଟା ଉଚ୍ଛେଦ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ନେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ପଛୁଆ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 5% ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହି ବର୍ଗ ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। 2014 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ପଛୁଆ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାଂସଦଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝଡ଼। ୱାସିଂଟନ ଫ୍ଲୋରିଡାର ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ ରାଣ୍ଡି ଫାଇନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫାଇନ୍ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଗାର୍ଡସେନ୍ ପତାକା ସହିତ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସମାଲୋଚକମାନେ ଇସଲାମ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ, କୁକୁର ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରିବା କିଛି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାରଣାରୁ ହଟିଲା ଏଲଟିଆର ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଧାରଣାରୁ ହଟିଲେ ଏଲଟିଆର ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଓ ଏସଏସସି ଶେଷରେ କଳା, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଲିପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ ଏଲଟିଆର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଓଏସଏସସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ବସିଥିଲେ 3,000 ପରୀକ୍ଷା ଆଶାୟୀ। ଓଏସଏସସି ପକ୍ଷରୁ 6,025 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ କଳା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷରୁ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ 40% ହ୍ରାସ। ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀରେ ରୁଷରୁ ଭାରତକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ 40% ହ୍ରାସ ପାଇ $2.86 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଏହା $4.81 ବିଲିୟନ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ $3.32 ବିଲିୟନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 30% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ପାଇବ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରି ପାଇବ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ। ଲୋକମାନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମେଘୱାଲ କହିଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏସକେଆଇସିସି ଠାରେ ଟେଲିଲୋ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫଳ ଉତ୍ପାଦନରେ 11 ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବାର୍ଷିକ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 11 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଉତ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ 7,919 ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫୁଲ ଫଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 10,416,91,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 27 ଲକ୍ଷ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ 586 ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଫଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 115 ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବାସନ ମାଜିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଖେଳାଳି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଦଳ ଘୋର ହଟ୍ଟଗୋଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ହକି ମହାସଂଘ ପିଏଚ୍ଏଫ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ପଣିଆ ପାଇଁ ଏହି ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ କାନବରାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ଓଳି ଅନାଥଙ୍କ ଭଳି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସହ ବାସନ ମାଜିବା, ରୋଷେଇଶାଳ ସଫା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ହକି ଦୁନିଆରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ନିମ୍ନମାନର କ୍ଷୀର। ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କ୍ଷୀର। ବିଧାନସଭାରେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଏପରି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 2025ରେ 22ଟି କମ୍ପାନୀର 88 ସାମ୍ପଲ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 80ଟି ସାମ୍ପଲ ଠିକ୍, 8ଟି ନମୁନା ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 10ଟି ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପାନୀ, 12ଟି ରାଜ୍ୟ ରାହର କମ୍ପାନୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମାତ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଭାରତ। ବାଂଲାଦେଶରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଏନପି ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ସରକାର କେବଳ ବାଂଲାଦେଶର ଶାସକ ଦଳକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜମାତେ ଇସଲାମୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ
ଥରେ ଟ୍ରାକକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଥିସା ପତିରଣା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ସହ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଲାଗିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଝଟକା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅବସରରେ ଅଳିଗଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମଥିସା ପତିରାଣା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ବିକ୍ରମ ରାଠୋର ବୁଧବାରର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉ କହିଲେ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ତଥା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଓ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଯତ୍ନ ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2027 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକୁଟିଆ ଲଢିବ ମାୟାବତୀଙ୍କ ଦଳ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ମାୟାବତୀଙ୍କ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ବିଏସ୍ପି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ନକରି ଏକୁଟିଆ ଲଢିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ମାୟାବତୀ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ ବୋଲି ଖବରକୁ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାମିବିଆକୁ 102 ରନରେ ହରାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସୁପର 8ରେ କଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର 8ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପାକିସ୍ତାନ ନାମିବିଆକୁ 102ରେ ହରାଇ ସୁପର 8ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 199 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ପିଛା କରି ନାମିବିଆ ମାତ୍ର 97 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାହିବ ଜାଦା ଫରହାନ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ 58 ବଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଅପରାଜିତ 100 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 11ଟି ଚୌକା ଏବଂ 6ଟି ଛକା ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ସୁପର 8ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବା ଅଷ୍ଟମ ତଥା ଶେଷ ଟିମ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ସମେତ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଟିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁପର 8ରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିରେ ସହମତ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରାଘଚି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଗଠନମୂଳକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ କାମ ବାକି ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆହୁରି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି କେତେ ଦୂର ହେଲା? 2024-25-26ରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଅଣତରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ବିଧାନସଭାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2027 ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ସହ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କରିବ ଭାରତ। 5ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ୟୁରୋପ ସଂଘ ଓ ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ରୁଷ ସହ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସି ଓଭରଚୁକ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁରେସିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ ରୁଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ 17 ରନରେ ବିଜୟୀ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ଭାରତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର 36ତମ ମ୍ୟାଚରେ 17 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଟିମ୍ 20 ଓଭରରେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 176 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିଣି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 193 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 194 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଶିବମ ଦୁବେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। 31ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 4ଟି ଚୌକା ଏବଂ 6ଟି ଛକା ବଳରେ 66 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 21ଟି ବଲ୍ରୁ 30 ରନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରବାଟୀରେ ହେବ କ୍ରିକେଟ ଲଢ଼େଇ। ଏସିଆନ୍ ବଧିର କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ଓ ଭାରତୀୟ ବଧିର କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ବଧିର ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ନେପାଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳିବେ। ବୁଧବାର ଓସିଏ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିସିଏ ସଭାପତି ସୁମିତ ଜୈନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ ଏ କଲପ ଓ ନେପାଳ ଅଧିନାୟକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଆଇଡିସି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ରେମା ବଲୱାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମିଳା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଆବେଦନ ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାମିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହାସିନ ଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରପତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମନମୋହନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅର ବିକାଶ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉନ୍ନତ ଇଭି ବସ୍ ତାଲିମ ଶେଷ କରି ଫେରିଲେ 20 ଜଣ ମହିଳା ଚାଳକ। ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହରୀ ପରିବହନ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ବସ୍ ସେବା ପାଇଁ ମହିଳା ଚାଳକ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ବୈଧ ଭାରୀଯାନ ଚାଳନା ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା 20 ଜଣ ମହିଳା ଚାଳକଙ୍କୁ ପୁନେରେ ଉନ୍ନତ ତାଲିମ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ନିଜର ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦେଶରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ବିସ୍ତାର ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭେହିକଲ ଟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ V2X ନାମକ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ୱେଲେସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାଜପଥ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 6G ସେନ୍ସର ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଡିସେମ୍ବର 2026ରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ।